بسم الله مم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بدوي شيخ السكي شيخ شادري الشريف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نهض لجميع مشايخنا ونخص خصوصا إلى حضرة سيد محمد هاشم أسري ويا عبد الخالق هاشم ويا فخر الدين كسري وجميع لهذه الاستغاثة من أول إلى آخره، وصولهم وفروعهم وأزواجهم ومشايخهم مشايخهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من يوم القيامة. نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وحواشينا وأقربائنا من أجل كانت وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركة سورة الفاتحة وقراءتها وبما سنقرأ من هذه السورة إنا نسألك أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتقضي جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله
المجيب جل جلاله، الواسع جل جلاله، الحكيم جل جلاله، الودود جل جلاله، المجيد جل جلاله، الباعث جل جلاله، الشهيد جل جلاله، الحق جل جلاله، الوكيل جل جلاله، القوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الولي جل جلاله، الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدئ جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله، الحي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الواجد جل جلاله، الماجد جل جلاله، الواحد جل جلاله، الأحد جل جلاله، الصمد جل جلاله، القادر جل جلاله، المقتدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله، الآخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله، العفو جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس، 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 لا إله إلا الله الملك القدوس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بعون الله الله يا حفيظ، 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 بسم الله بعون الله الله يا حفيظ. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين.
إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قدم أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانظروني بالنذرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قدم أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Teman-teman yang sangat saya muliakan, melanjutkan pembacaan Bidayatus Sul fi Tafdzilir Rasul seperti yang kita sampaikan kemarin selama bulan Rabiul Awal ini. Kita membaca kitab ini untuk mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menspesialkan Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang terkenal dengan Sultanul Ulama. Di Jumat yang dulu, 1 minggu yang lalu kita sampai pada nomor 10 ya. Jadi saya sampaikan kemarin kitab ini berisi 40 fadilah, 40 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan tidak diberikan ke rasul-rasul yang lain, yang mana itu semua menunjukkan bahwa Sayyiduna wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad ini adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai, adalah makhluk Allah yang paling Allah muliakan, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita sampai di sekarang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sultanil Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam Jami iman ajazana wa masyayikhina Jamil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu wujida fi mu'jizatihi ma huwa adharu fil i'jazi min mu'jizati ghairihi. Kalau dulu kita bicara tentang mukjizat yang tidak tidak seperti nabi-nabi yang lain gitu ya. Nabi Musa membelah laut, Nabi Musa mengeluarkan air dari batu gitu ya. Mari kita bicara sisi-sisi yang tidak tidak zahir gitu ya. Kita bicara tentang keijazan Al-Qur'an, itu kan sesuatu yang bisa difahami dengan proses ya. Tidak seperti kita mudah melihat laut terbelah, tidak melihat air keluar dari dari batu kayak yang dilakukan oleh Nabiullah Musa. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta permanen gitu ya. Yang abstrak lah kira-kira begitu ya. Sekarang pertanyaan terus kemudian, apakah Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad tidak punya mukjizat layaknya nabi-nabi yang lain yang bisa langsung dilihat secara kasat mata, bisa langsung dirasakan gitu? Jawabannya tentu ada. Tentu ada. Bahkan dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sayyiduna Muhammad itu juga punya mukjizat yang lebih membuat orang terperanjat gitu ya, membuat orang terheran-heran dengan kemukjizatan Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa mengeluarkan air dari batu gitu ya, maka Sayyiduna Rasulullah ini juga memiliki mukjizat yang sama kayak Nabi Musa, yaitu mengeluarkan air. Tapi mengeluarkannya bukan dari batu, tapi kata fajjuril ma'i baina asabihi. Keluar air dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Dan tentu melihat air yang keluar dari jari jemari dengan melihat air yang keluar dari batu, ini tentu melihat air yang keluar dari tangan ini, jari-jari jemari ini, ablagh, ini lebih mengherankan lagi gitu ya. Karena memang kalau kita melihat proses orang ngebor sumber air gitu ya, kayak kemarin kita di pondok ini, alhamdulillah kemarin proses pengeboran air itu ya, itu kan memang ada batu-batu, jenis batu-batu tertentu yang bisa dilewati oleh air gitu. Artinya ya memang air keluar dari tanah, tapi di antara kedalaman tertentu itu ya air kadang melewati batu gitu ya. Tapi belum pernah terjadi di dunia ini kecuali dari Rasulullah ada air yang keluar dari jari jemari, ada air yang keluar dari dari kulit, dari daging berbalut ada tulang gitu ya, terus keluar air. Tentu ini sisi wahnya gitu ya, sisi kekhoriqoh adahnya, sesuatu yang di luar nalar ini lebih dibanding Nabi Musa mengeluarkan air dari batu. Nah, ini kita juga punya gitu ya. Jadi kalau
teman-teman yang suka dungdeng, cita-cita pendekar gitu ya, kedikdayaan Rasulullah ini juga maha diberi oleh Allah Ta'ala yang maha sakti, kesaktian bahasa kita ya, yang tidak kalah bahkan melebihi mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul yang lain gitu. Kalau kita melihat lalu kemudian berapa orang yang meminum, mengkonsumsi jari jemari Rasulullah yang keluar air dari jari jemarinya ini, riwayatnya banyak. Ada yang riwayat seperti riwayat dari siapa ini, dikatakan ini dari Jabir, Sayyiduna Jabir, ini jumlah sahabat yang meminum air dari jari jemarinya Rasulullah ini sampai di angka kanu alfan wa arba'amiatin, 1400 sahabat, subhanallah ya. Dan kalau kita ngaji katakan di Hasyiah Al-Bajuri gitu ya, syarahnya Fathul Qorib atau hasyiahnya Fathul Qorib, di sana ada syair begini. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Ada air-air yang memiliki keistimewaan. Dan air yang paling istimewa di dunia ini bukanlah Zam-Zam atau bukanlah air-air yang lain. Tapi wa afdalul miyahi itu adalah ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Yaitu air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, ini Nabi kita, dundeng-dundengan, sakti-saktian, Nabi kita paling sakti gitu ya. Nabi kita juga paling sakti, gitu ya. Tapi mukjizat-mukjizat seperti ini kayak kemarin ya begitu sudah ya sudah gitu. Tapi sebenarnya ada mukjizat yang kemarin kita bahas yang baqiyah mustamirroh ila yaumil qiyamah. Ada mukjizat yang bersifat langgeng sampai hari kiamat nanti, tiada lain yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab suci kita semua ya. Itu yang pertama ya. Terus kalau Nabi Isa yang ke-12 ini, wa minha anna Isa alaihissalam abrohal akmaha ma'a baqoi ainaihi fi maqarriha. Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam itu diantara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu adalah beliau mampu menyembuhkan orang buta. Gitu. Lalu pertanyaannya, terus Rasulullah Muhammad ini juga ada enggak riwayat lain yang menyatakan beliau diberi keistimewaan bisa menyembuhkan orang yang buta, lalu bisa melihat lagi? Jawabannya ada. Gitu ya. Jawabannya ada. Bahkan dikatakan Sayyiduna Muhammad ini dalam menyembuhkan orang buta, itu prosesnya lebih mengherankan lagi. Kalau Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta, itu posisi bola mata masih di dalam tempatnya. Sayyiduna Rasulullah itu ada riwayat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal aina ansalat alal khati. Ada beberapa sahabat di sini, ada riwayat Sayyiduna Qatadah, ada riwayat Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada lagi yang lain. Itu ketika perang ya, ketika perang itu mengalami luka di bagian matanya. Bahkan Sayyiduna Qatadah ini diriwayatkan hadakohnya, yaitu bola matanya ini sudah keluar bahkan di bagian pipi yang menonjol ini ya. Jadi bola mata sudah keluar gitu. Terus para sahabat ingin memotongnya, ya namanya sudah keluar, diamputasi sajalah kalau bahasa sekarang itu ya. Tidak mungkin bisa melihat lagi, ingin dipotong. Lalu konsultasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, lah jangan. Lalu kemudian Sayyiduna Rasulullah mendoakan Sayyiduna Qatadah, lalu mengambil bola matanya dengan telapak mulia beliau, gitu. Subhanallah, bola matanya kembali normal, bahkan
lebih indah, lebih sehat, lebih tajam dalam melihat dibanding sebelum terkena luka. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta, posisi bola matanya masih di tempatnya. Itu Sayyidina Rasulullah ini pernah ada sahabat yang bola matanya sudah keluar, itu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemukjizatan bisa mengembalikan, ya. Dan juga di samping ini kembali ke tempatnya juga mengembalikan ketidakmampuan melihat menjadi melihat lagi. Ini nanti dua. Karena Nabi Isa tadi matanya utuh di tempatnya lalu tidak melihat menjadi melihat. Sayyidina Rasulullah bola matanya sudah keluar, dimasukkan kembali dan bisa melihat lagi. Wah, ini lebih dungkeng mana gitu ya, lebih sakti mana gitu ya, lebih sakti mana. Sehingga kata saya Izzuddin bin Abdissalam, wa fihi mu'jizatun min wajhaini. Dalam masalah ini, dalam riwayat ini adanya sahabat yang bola matanya keluar lalu dikembalikan oleh Rasulullah lalu kemudian bisa melihat lagi. Tentu ini ada dua sisi. Yang pertama, ilti'amuha ba'da sayalaniha. Jadi bola mata yang sudah keluar bisa dikembalikan. Yang kedua, raddul basari ilaiha ba'da faqdihi minha, yaitu bisa berfungsi kembali. Kita aja yang hari ini dengan dunia medis yang sudah semaju ini belum tentu bisa gitu. Jadi bola mata sudah keluar dikembalikan lalu bisa melihat lagi gitu ya. Belum tentu. Nah, inilah kehebatan Rasulullah. Kalau sama-sama kita melihat Nabi Musa itu sakti banget gitu ya. Nabi Isa kok ampuh banget, orang buta disembuhkan. Ternyata Rasulullah dalam riwayat lain itu, dalam riwayat-riwayat yang ada, seperti yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, lalu disarai Syekh Abdul Fadl Abdullah Al-Humari ini, ternyata ya punya gitu. Jadi stop lah. Khairi khalqillahi kullihimi, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, memang sudah pas sekali bahwasanya itu adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kalau kita menganggap dunia medis hari ini maju, ternyata Rasulullah itu lebih lagi, lebih lagi. Terus gak perlu cangkok, gak perlu jahit gitu ya, tempel selesai. Subhanallah. Ini namanya mukjizat. Kejadian yang di luar nalar manusia normal dan diberikan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasulnya, namanya mukjizat gitu ya. Dan nomor 13, wa minha annal amwat alladzina ahyahum minal kufri bil imani aktsaru adadan mimman ahyahum bi hayatil abdan. Jadi kita juga punya riwayat bahwasanya Nabi Isa itu bisa atas izin Allah menghidupkan orang yang mati. Kata Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, lu manusia yang dihidupkan hatinya oleh Rasulullah dari kufur lalu tumbuh keimanan di dalam hatinya, itu lebih sakti lagi. Lebih sakti lagi. Dan jumlahnya lebih banyak dibanding orang-orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa, dalam arti sudah mati jasadnya lalu hidup kembali. Dan tentu kehidupan yang bernama keimanan ini lebih dan lebih tinggi nilai fungsinya dibanding kehidupan jasmani kita. Wah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pokoknya kudu iman kita ini. Kalau Sayyiduna Muhammad, kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita itu adalah memiliki derajat, memiliki keutamaan, memiliki nilai plus yang mengalahkan Nabi dan Rasul yang lain, gitu ya. Nah itu. Kemudian, wa minha, lagi nomor 14 ini, ya kita baca ya, nanti sampai saat selesainya ini ya, selesai berapa.
karena planning kemarin sampaikan Mas Marzuki 4 Jumat selesai ini, kayaknya Jumat depan saya harus izin nih. Jumat depan tanggal 20 saya ditugaskan Yai Kikin pengasuh untuk ke Sukaraja ya, ke Sukaraja. Beliau harusnya mengisi pengajian di sana, lalu ada hal lain yang beliau kemudian tidak bisa, akhirnya saya disuruh berangkat ke Sukaraja dan harinya Jumat malam gitu ya. Dan sudah dibelikan tiket untuk ke sana. Jadi Jumat depan saya izin dulu ya, Jumat depan izin dulu, ini tugas pengasuh, tugas Yai ya, tugas Yai. Sehingga ya begitulah kita ini. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid ya. Saya pingin, Anda pingin, tapi Allah Ta'ala tetap melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dinikmati saja, ya, dinikmati saja. Jadi kita lanjutkan nomor 14. Jadi insya Allah minggu depan, Ahad depan, Jumat depan saya izin karena harus ke Sukaraja memenuhi tugas pengasuhnya. Oke, nomor 14 ya, nomor 14. Waminha annallaha ta'ala kataba likulli nabiyyin minal ajri biqadri a'mali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki rumus bahwasannya semua nabi, semua rasul itu di samping punya pahala karena beliau-beliau ini menjalankan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang dilakukan oleh umat para nabi itu juga menjadi bagian dari pahala nabi dan rasul tersebut, tentu tanpa mengurangi pahala dari umatnya yang melakukan kebaikan. Oke, jadi katakan ini Nabi Musa punya umat, oke, umatnya lalu ada yang melakukan, mengiyakan perintahnya Nabi Musa, maka kebaikan yang dilakukan oleh umatnya ini juga menjadi pahala bagi Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Musa memiliki peran, yaitu apa? Menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ajaran ini dilakukan oleh umatnya. Gitu ya. Oke, jadi nabinya ya oleh ganjaran dakwah, umatnya yang melakukan dakwah itu ya punya ganjaran karena melakukan dakwah, tapi di samping itu yang dilakukan oleh umat Nabi dan Rasul itu juga menjadi bagian dari pahala Nabi dan Rasul. Katakan ini, saya sekarang ngaji ya, membaca teks, lalu menjelaskan. Di sini mudah-mudahan jadi ibadah yang ngaji. Tentu kemudian saya bisa seperti ini, ngaji seperti ini, tentu tidak lepas dari orang-orang, guru-guru, kiai-kiai yang mengajari saya, gitu ya. Sehingga saya ngaji ini ya dapat pahala, gitu ya. Ya dapat bisaroh pisan dari jenengan-jenengan ini ya. Loh, pahala ini bukan hanya milik saya, tapi Allah Ta'ala juga memberikan pahala kepada orang-orang yang mengajari saya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau rumus pahala itu seperti ini, orang-orang yang punya peran, keterkaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan juga dapat pahala, maka siapa yang paling banyak umatnya, dialah yang memiliki pahala terbanyak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata saya Izzuddin bin Abdissalam, wa ummatuhu syatru ahlil jannah. Umatnya Rasulullah, yaitu kita semua ini, kata saya Izzuddin bin Abdissalam, syatru ahlil jannah, separuh penduduk surga. Subhanallah. Dan memang kita tahu bersama bahwasanya Nabi dan Rasul itu ya khusus untuk umatnya saja. Tapi Rasulullah Muhammad bersifat universal. Beliau ini diutus ilan nasi kafah, atau ila kafatin nas, diutus untuk seluruh manusia. Sehingga tentu umatnya lebih banyak dibanding umatnya para nabi dan rasul lain. Dan ketika umatnya Rasulullah Muhammad ini menjadi umat terbanyak, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah ini juga menjadi pahala
juga menjadi kebaikan bagi Rasulullah gitu. Nah, kalau ngono maka dihitung api-apiannya dari sektor ini saja, tentu Rasulullah Muhammad lebih banyak dibanding nabi-nabi dan rasul yang lain gitu ya. Nah, ini juga menjadi semangat kita. Jadi kita ini hanya berhenti ya, apa yang kita dengar lalu kita amalkan gitu saja. Kita tidak melakukan dakwah, kita tidak melakukan transformasi keilmuan kepada yang lain, ya bagus, sudah kita pernah ngaji, dapat ilmu, terus kita lakukan. Tapi kalau kita ingin lebih dari itu, sampaikan apa yang kita tahu. Dan siapa orang yang bisa dengan mudah untuk kita sampaikan ini, ya tidak lain keluarga kita. Makanya di antara fase dakwah itu ada wa'andir ashiratakal akrobin, yaitu proses ke keluarga, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, ya kita ajak. Dan yakin itu tidak akan sia-sia. Jadi kalau dia ikut maka kita ya dapat pahala, sebagaimana mereka dapat pahala. Kalau mereka tidak mau ikut, ya minimal kita ini sudah menjalankan perintah Allah, wa tawassaw bil haqq, ya, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri. Ya, kita memang saling berwasiat, saling memberi peringatan, memberi nasihat kepada yang lain gitu ya. Baik. Sehingga lanjutannya Syekh Izzuddin bin Salam mengatakan, di samping umatnya Rasulullah itu separuh penduduk, waqad akhbarallahu ta'ala annahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Rasulullah ini, umatnya Rasulullah Muhammad ini dalam Al-Quran, kata Syekh Izzuddin bin Salam, disifati dengan khairu ummah, umat terbaik. Dari umat saja punya predikat terbaik, maka Rasulnya tentu terbaik gitu ya, Rasulnya tentu terbaik. Kita kan kadang begitu, oh itu anak isopore pintere, anak pinter itu bisa menjadi indikator oleh orang tuanya pintar gitu ya. Anak sopan bisa menjadi indikator orang tuanya sopan. Kita ini umatnya Rasulullah Muhammad, dinas Quran khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Maka Nabi kita, Rasul kita juga sebaik-baik Nabi dan Rasul gitu ya. Kata bisa. Wa inna makanu khairul umami lima utusifu bihim minal ma'arif wal ahwal wal aqwal wal a'mal. Umatnya Rasulullah ini dikatakan umat terbaik ya tentu karena sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Gitu. Tutur katanya, perilakunya, amal-amalnya, pengetahuannya, wis kuwabe iku terbaik gitu ya. Semua yang bernilai baik dari umatnya Rasulullah ini, baik pengetahuannya, baik perilakunya, perkataannya gitu ya. Itu siapa yang mengajari kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya mungkin kita akan bertanya, oh enggak loh, aku loh enggak ketemu Rasulullah. Aku hidup di tahun 2024, Rasulullah sudah wafat sekian belas abad yang lalu. Iya benar, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi kita punya guru, yang guru kita punya guru, gurunya guru kita punya guru, terus sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu tidak mengajari para sahabat, ya habis semua. Kita tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasulnya. Tapi ternyata Rasulullah ini menjalankan sifat wajibnya sebagai Rasul. Apa itu tabligh? Diajarkan kepada sahabat. Sahabat pun lalu mengajari para tabi'in. Tabi'in mengajari kepada tabi'in. Sampai kepada kiai-kiai kita, ulama kita, lalu sampailah kepada kita, gitu ya. Yang ini termasuk bagian dari hadisnya Rasulullah, man da'a ila hudan, siapapun mengajak kepada kebaikan, kepada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Maka orang itu dapat pahala,
karena mengajak, dan juga dapat pahala dari pengamalan masyarakat yang mendengarkan, yang ngaji, yang belajar kepadanya. Dan itu tidak hanya pada masyarakat itu saja. Lalu masyarakat ini mengajarkan yang lain mengajarkan ke yang lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gitu ya. Maka kita ini tidak boleh berhenti jadi orang baik. Ya. Kita ini tidak boleh berhenti dari inspirator kebaikan bagi yang lain. Gitu ya. Jadi ada kegiatan apa saja, wis ayo diniati kalau nge-share ya, baik berupa status atau tulisan atau apa, kita niati untuk apa? Untuk mengajak orang lain, kita niati untuk mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Ya mungkin hingga nanti kita dari kiamat terus kaget-kaget gitu ya, loh saya kok ternyata punya pahala seperti ini, ternyata mungkin ada orang yang membaca status kita, orang yang mendengarkan ngaji kita, orang yang menyimak motivasi, inspirasi dari kita, lalu ia lakukan itu semua. Itu oleh ganjaran. Apakah hal seperti ini mengurangi pahala dari pelaku amal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jangan merasa takut nggak pahala karena kita ngajar orang lain aja, nggak usah gitu ya. Sudah. Itu yang ke-14 ya. Kemudian sebelum ke yang nomor 15, ya ini panjang teksnya, saya singkat. Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengingatkan kita betapa Nabi Musa itu pernah menangis, ya, tapi menangisnya itu ghibtotan. Ghibtoh itu karena apa? Karena ingin capaian yang dicapai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada tangis Nabi Musa. Kenapa? Karena penduduk surga itu, kalau di prosentase antara umatnya Nabi Musa sama umatnya Nabi Muhammad, jauh lebih besar umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi cara kita ini dua junior, yang juniornya lebih sukses dibanding seniornya. Itu kalau Nabi Musa bukan hasud, bukan terus iri, dengki, lalu kemudian ingin menggeser, menggusur, menyikut, meminggirkan, menghilangkan junior yang lebih sukses ini, bukan. Tapi tangisnya itu adalah tangis tadi itu. Kok iso junior kok ngalahno senior lah, kira-kira begitu. Tapi tidak ada hasud dalam hatinya. Nabi Musa itu nabi kok ya, Nabi Musa nabi gitu. Dan buktinya kalau bukan hasud dalam makna iri dengki, kalau kita membaca hadis Mi'raj itu kita dapati Sayyiduna Musa alaihissalam itu memberi nasihat kepada Rasulullah Muhammad. Yaitu ketika Allah Ta'ala menugasi umatnya Nabi Muhammad ini untuk sholat sebanyak 50 rakaat. Nabi Musa gak kuat, umatmu wahai Muhammad, sampai minta keringanan lagi ke Allah Ta'ala. Hingga di titik Rasulullah sampai apa, hatta istahya itu bola balik minta keringanan karena dinasihati Nabi Musa, sampai-sampai aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya Abdullah Al-Ghumari, tidak mungkin lek wong hasud itu terus memberi nasihat yang baik. Buktinya Nabi Musa itu memberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Itu bukti kalau tangisnya Nabi Musa itu bukan tangis yang dilatar belakangi oleh hasud, iri, dengki kepada Sayyiduna Muhammad. Gitu ya. Jadi dihitung ganjarannya, akeh-akehan. Itu tetap akeh Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena di antara rumus pahala itu adalah orang-orang yang menjadi penyebab, menjadi mata rantai dari siapapun yang melakukan kebaikan itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka tadi itu jangan kita berhenti menjadi inspirator kebaikan, tularkan saja kebaikan yang mampu kita lakukan itu. Ya, barangkali nanti itu menjadi salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, gitu ya.
Ya, itu nomor 15 ya. Ini 14 kan nomor 15. Wa minha anna Allah arsala kulla nabiyyin ila qaumihi khassatan. Wa arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal jinsi wal ins. Falikulli nabiyyin al anbiya thawabu tablighihi ila ummatihi wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam thawabu tablighi ila kulli man ursila ilaihi taratan bi mubasyaratil iblagh wa taratan bit tasabbub ilaihi. Hampir sama kayak tadi. Jadi kalau nabi-nabi dan para rasul yang lain itu dakwahnya khusus kepada umatnya, sehingga jumlahnya ya situ terbatas itu. Dan pahalanya berdasarkan kepala demi kepala yang melakukan isi ajarannya. Dan kalau kita bandingkan umatnya Rasulullah Muhammad ini lebih banyak. Ya, lebih banyak dibanding umatnya para nabi dan rasul yang lain. Ya, nilai persentase lebih banyak ini tentu juga berefek kepada capaian pahala. Semakin banyak umatnya juga semakin banyak pahalanya. Gitu ya. Dan Rasulullah Muhammad terbanyak umatnya, artinya terbanyak pahalanya. Itu yang ke-15. Yang ke-16, wa minha annallaha ta'ala kallama Musa alaihissalam bituri wa bilwadil muqaddas. Kita punya ayat wa kallamallahu Musa taklima. Kemarin di awal kita bicara tentang para rasul, para nabi yang langsung menerima dawuh, menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui perantara, gitu kan. Di antaranya Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini didhawuhi Allah Ta'ala secara langsung itu Bitur, di Bukit Tursina. Ya. Tapi ini kata Sayyidina bin Salam, firman Allah yang diberikan ke Nabi Musa secara langsung itu terjadinya di dunia, di bumi, di Tursina. Loh, ketika Allah Ta'ala berfirman secara langsung kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad itu enggak di bumi, tapi di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu ketika peristiwa Mi'raj. Dan ini lebih dahsyat dibanding Nabi Musa yang menerima firman Allah ketika di mana di Tur Sina. Gitu ya. Yang ke-17, wa minha annahu qala nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al muqtadha lahum qoblal khalaik wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Ini perlu kita syukuri. Jadi Rasulullah itu punya hadis begini. Kita, kata Rasulullah, nahnu, kita ini semua al akhiruna min ahli dunya. Kita ini penduduk dunia edisi akhir. Penduduk dunia edisi akhir. Jadi kita hidup di dunia ini wis akhir-akhir. Umat terakhir, umat belakangan. Tapi kita ini wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kita ini nanti beres duluan di hari kiamat itu nanti. Ya. Bahkan ada riwayat al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhuluha. Hatta adkhulaha. Surga itu haram untuk dimasuki para nabi, para rasul sebelum aku memasukinya. Demikian pula surga itu wa hurrimat alal umami. Umat-umat para nabi, para rasul terdahulu itu tidak akan masuk surga. Hatta tadkhulaha ummati, sehingga umatku masuk surga lebih dulu dibanding mereka. Alhamdulillah. Ini barokahnya, hebatnya kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Iya, kita ini penduduk akhir, ya, akhir edisi kehidupan di dunia ini. Ya. Tapi jangan khawatir. Barokah Rasulullah Muhammad, kita ini adalah awwalu man yadkhulul jannata. Kita ini adalah umat yang paling duluan masuk surga. Alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah. Ya. Jadi hatinya tadi itu. Al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha. Sebelum aku masuk ke dalam surga,
Surga itu haram untuk dimasuki para nabi. Wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Demikian pula umat-umat sebelum umatku. Mereka dihalangi tidak bisa masuk surga hingga umatku masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya, edisi akhir tapi kita spesial gitu ya. Kita ini spesial lungine gitu. Karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jadi umat beliau. 18. Wa minha annahu kama dzakara as-su'data gitu ya. Ketika Rasulullah menyebutkan ana sayyid waladi Adam kayak kemarin. Rasulullah menyebutkan sayyid ya. Saya ini menjadi tuannya anak Adam gitu ya. Itu ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mutlaqon baik di dunia maupun di akhirat. Tapi faqad qayyadahu biyaumil qiyamah, ada hadis-hadis yang memberi batasan keberadaan Rasulullah sebagai sayyidu waladi Adam, sebagai tuannya seluruh manusia itu adalah di hari kiamat gitu. Terus apa titik kehebatan adanya qayyid, adanya batasan kesiyadahan Rasulullah itu di hari kiamat? Hari kiamat itu ya, kalau kita melihat Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat itu wong gak kenal dulu, di hari ini aja kita ya ketemu Mas Marzuki nyapa, ketemu Pak Untung, ketemu Pak siapa, Pak Prapto, ingat saling sapa. Oleh kiamat nanti yauma yafirrul mar'u min akhi, satu saudara dengan yang lain selari ngurus Jawa dewe. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bapak ibu Israeling, bahkan seorang ibu lupa dengan anaknya itu kebangetan, saking bingungnya gitu ya. Loh, itu terjadi di hari kiamat. Loh, di saat orang seperti itu terus Rasulullah ana sayyidu waladi Adam, di saat wong bingung kabeh saya ini tuannya, itu menunjukkan bahwasannya ya beliaulah tempat kembali, beliaulah tempat di mana makhluk akan minta pertolongan. Itu kata ulama begini, as-sayyid, kata sayyid itu secara bahasa adalah al-mafzu'u ilaihi fisyada'id liyadfa'aha ayya syiddatin kanat gitu ya. Orang disebut sayyid itu karena apa? Karena dia menjadi rujukan, dia menjadi tujuan orang ketika dilanda apa? Dilanda kesusahan, ketika dilanda kesedihan, ketika dilanda ketakutan gitu ya. Katakan kayak saya ini kalau punya teman jenderal gitu seumpama. Saya kalau pas nganggur-nganggur ya gak mungkin atau jaluk tolong, biasa saja. Tapi ketika minimal ditilang ya, masuk ditilang, nelpon jenderal ini. Ketika ada problem aja, oh kita langsung cari dekengan. Dari orang yang dijadikan dekengan ini tentu adalah mereka yang punya keistimewaan, mereka punya kehebatan, mereka punya kemampuan untuk menghilangkan kesedihan, kesusahan, kebingungan yang kita rasakan. Dan itu semua makhluk sandunya kabeh bingung kabeh. Lo ketika bingung itu terus Rasulullah menyatakan ana sayyidu waladi Adam gitu ya. Oh, ini Rasul kita, ini sayyid kita, ini kekasih kita semua, yaitu Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nomor 18. Nomor 19. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaro annahu yarghabu ilaihil khalqu kulluhum yaumal qiyamah hatta Ibrahim. Kata Sayyidina Nabi sallallahu yang nomor 19, nanti di hari kiamat seluruh manusia, bahkan kata beliau hatta Ibrahim, bahkan Khalilur Rahman, sosok Nabi yang dikenal dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, lu itu lu yarghabu ilaihi. Lu itu lu bermaksud menuju minta kepada Sayyiduna Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawa dewe ya, jadi kita tidak bisa lepas dari Rasulullah. Makanya kita punya sigat sholawat diantaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ya hai Rasulullah, kita ini qad hilati, sebutan gadah nopo-nopo. Yang saya punya adalah jenengan gitu ya. Ya kita ini tolonglah ya, kita ini tolong nanti terutama di hari kiamat ya dapatkanlah, berikanlah syafaatmu kepada kita semua gitu ya. Kata Mbah War kan gitu ya, yang viral ya. Kita sembayang ya wis ngono, sembayang ya wis ngono ae, wis ngono ae. Apa yang kita andalkan kalau bukan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mendownload syafaat itu, mengambil syafaat itu ya kayak kita kalau mulai maulid itu apa? Faya ayyuhar rajuna syafa'atah sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang menginginkan syafaatnya Rasulullah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, gitu ya. Wahai orang-orang yang merindukan untuk melihat wajah keteduhan Rasulullah Muhammad sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi salawatan itu dinikmati gitu ya. Yang ke-20 wa minha annahu qala, di antara sisi keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah Rasulullah ini diberi yang namanya al-wasilah. Apa itu wasilah? Rasulullah menjelaskan ini wasilah yang bermakna derajat Rasulullah ya. Bukan tawasul yang biasa kita lakukan. Kalau tawasul yang kita lakukan kan kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara gitu ya, perantara. Itu namanya tawasul. Itu tetap jaluk nang Gusti Allah, bukan jaluk nang orang yang kita wasilai. Tapi kan wasilah di sini artinya derajat Rasulullah. Rasulullah diberi wasilah oleh Allah taala. Apa itu wasilah? Ada hadis yang menerangkan ini. Hadisnya di Sahih Muslim ya. Dawuhnya Rasulullah begini. Idza sami'tumul muadzina, kalau kamu dengar orang adzan ya. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu. Maka dengarkan ya. Lalu tirukan apa yang mereka ucapkan. Dan mereka bunyi Allahu Akbar ya ulangono Allahu Akbar. Dan mereka yang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Ya kecuali itu hayya shalah kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya. Kata hadisnya summa shallu alayya. Lek kamu sudah selesai menirukan azan maka bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapapun yang bersolawat kepadaku sekali saja maka Allah ya. Summa salullaha lil wasilah, maka kemudian mintalah kalian semua kepada Allah Ta'ala agar Allah itu memberikan kepadaku yang namanya al-wasilah gitu ya. Makanya doanya adzan kan ada itu. Kita kan kalau ada orang adzan, habis selesai adzan kita doa gini kan ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah gitu kan. Ya Allah, ati mudah-mudahan panjenengan memberikan kepada junjungan kami yaitu Sayyiduna Muhammad, jenengan berikan Rasulullah itu jenengan berikan al-wasilah gitu. Yang berikan Rasulullah itu apa? Al-wasilah. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, apa itu al-wasilah yang engkau ini berdoalah supaya aku diberi al-wasilah oleh Allah Ta'ala. Katakan oleh Sayyiduna Muhammad sendiri, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu
satu manzilah, satu derajat, ya, satu level gitu. Fil jannati, di surga nanti ada level, ada derajat yang namanya al wasilah. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang ini diberikan ke hamba-hamba yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap untuk diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Terus kata Rasulullah, faman sa'alallaha lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Siapapun yang mendoakan aku agar aku diberikan al-wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita ini jangan sepelekan doa adzan ya. Jangan sepelekan doa setelah mendengar adzan. Bisa jadi itu akan menjadi pintu kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini kan pas lagi adzan terus berhenti ada adzan. Tapi kita berhenti ya enggak menjawab adzan. Kita berhenti ganti aktivitas saja. Ganti nyekel HP, ganti HP-an, atau ganti makan gitu ya. Padahal maunya mendengarkan itu, maunya fakulu mithlama yakulu. Jawaban lah kira-kira begitu. Terus mari ngunu, jangan lupa berdoa. Di antaranya tadi itu mendoakan supaya Allah Ta'ala memberikan al-wasilah kepada Sayyiduna Muhammad, dan siapapun yang mendoakan Rasulullah untuk mendapatkan al-wasilah ini, halat alaihi syafa'ah, yaitu orang itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, ini tentu menjadi pintu kita, yuk berebut mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau kita ngaji, apa sih syafaat itu ya? Syafaat itu kalau melihat kitabnya Ad-Jurjani gitu ya, Al-Imam Ad-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, syafaat itu artinya adalah permohonan supaya para pendosa, pemilik-pemilik dosa itu diampuni oleh Allah dari dosanya. Lalu pertanyaannya, sopo pendosa itu? Yo kita semua ini. Tidak mungkin terus Rasulullah itu berdosa, itu tidak mungkin, karena dulu awal kitab ini ada tafsir dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatah itu ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laqallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang diartikan kemarin ghafara yaghfiru, liyaghfira itu artinya yastur, menutup. Jadi Allah Ta'ala itu sudah menutup pintu kemaksiatan yang dilalui oleh para rasulnya, para nabinya, baik yang lalu, di waktu yang lalu, atau yang akan datang. Nah, kalau kita ini kan bukan nabi, bukan rasul, sehingga mungkin saja kita masuk ke dalam pintu kemaksiatan itu. Dan kita punya harapan yang namanya syafaat, yaitu kita ini diberikan syafaat dari Rasulullah Muhammad, ya, sehingga kita ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, gitu ya. Nah, di antara pintu mendapatkan syafaat itu adalah ndonga mari adzan. Jadi itu Allahumma robba hadhihi ta'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita doakan Rasulullah dapatkan derajat-derajat yang mulia itu. Terus pertanyaannya kadang gini, apa Rasulullah itu belum dapat derajat yang mulia kok kita doakan? Bukan. Sopo awake dhewe, siapa kita merasa punya jasa Rasulullah? Justru kita ini hutang banyak sekali jasa ke Rasulullah.
Kita kenal Allah, kita ngaji, kenal sembahyang. Iki ya sing ngajari Rasulullah. Sekalipun kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Jadi kita ini mendoakan Rasulullah itu bagian dari saking matresunya awake dhewe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan GR. Rasulullah itu lek kata dungan, kuwi ku sapa? Siapa kita ini? Terus menilai apa yang kita lakukan ini terus menjadi apa? Menjadi sumber keberuntungan, keselamatan, ketinggian derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Awake dhewe ini justru yang bergantung, justru yang berharap memohon ya syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita lek ndonga mari adzan itu ya bukan untuk Rasulullah supaya begini begitu, bukan, ini supaya kita ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ini ya joki R ya, joki R. Saya kira itulah Mas Marzuki 10 dari kitab Nihayat Bidayatus Sul, sehingga insya Allah di Jumat tanggal 27 insya Allah ya, tanggal 20 besok saya mohon izin, mohon maaf karena harus ke Sukaraja dan acaranya malam. 27 insya Allah saya ngaji insya Allah, dan mohon pamit dan mohon doa itu karena 28 insya Allah mohon doa saya berangkat umroh 28, dan ini diberi ya umroh, dihadiahi Mas Ruhin, pemilik pengajian Benteng Ati. Saya sudah beberapa tahun udah derek ngaji di sana, ini dihadiahi umroh gitu ya. Alhamdulillah tanggal 28 insya Allah saya berangkat umroh Sabtu jam 7 pagi ke Surabaya. Insya Allah pulang 6 Oktober insya Allah. Mudah-mudahan menjadi umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu Mas Marzuki, mohon maaf ya, mohon maaf. Matur nuwun. Ya, Deh. Monggo yang lain silakan. Kobul Pak Kiai, kobul. Amin. Bang Estu. Ya, siapa tahu nanti Jumat sebelum pulang bisa ngaji khataman di sana ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya Allah, amin. 4 Oktober Jumat. Mudah-mudahan lihat kondisi nanti kita bisa khataman 10 akhir Bidayatus Sul di sana insyaallah. Amin. Nabawi nanti 28 menuju Madinah 3 hari. Berarti mungkin Jumat geser ke Makkah mungkin ya. Mungkin saya juga tidak tahu ya. 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah katanya begitu. Oh, kita ini gratisan, semangat saja ya Mas. Iya, alhamdulillah. Nitip doa Pak Kiai. Ya Rob, dan hasil maksud itu ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Monggo yang lain silakan. Sudah mulutan Mas di DKM. Ampun nih tadi pagi. Masya Allah. Mantap. Apa? Ingkung ya? Ayam butuh. Kebuli. Kabuli, Masya Allah. Kobul. Anda sekarang bagi kobul aja. Bisa makan kabuli. Kodim kita tanggung jawab itu Pak Kiai, nyeritain doang. Masya Allah. Alhamdulillah. Saling mendoakan sehat semua insya Allah. Manfaat semua insya Allah. Tadi menarik nih ketika membahas syafaat nih.
Oh, nggih, nggih. Yang artikan syafaat itu secara logika manusia itu gimana ini? Ya, syafaat itu ya kita ini punya dosa, lalu kemudian dosa-dosa kita dimintakan maaf ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya masuk akal sekali. Biasa kan kita ada anak kita punya salah ya, anak kita punya salah, katakan entah menyakiti temannya atau merusakkan barang orang lain. Lalu mungkin saja pemilik barang itu melihat murni anak kita, dia akan marah. Tapi karena kemudian melihat kita membelanya, terus dia yuk kenal dengan kita, itu ya, akhirnya tidak begitu marah. Atau mungkin malah memaafkan itu ya. Dan itu yang kita harapkan. Kita kenal dengan Allah Ta'ala itu melalui siapa? Sedekat apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tentu kita tidak pede sekali sowan dengan Allah Ta'ala tanpa membawa bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pede sekali. Sehingga kehadiran Rasulullah itu ya yang kita sebut dengan syafaat itu sangat-sangat kita butuhkan. Dan apakah syafaat ini ada dalam Al-Quran? Jelas. Ayat kursi itu mencatat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu kan berarti ada syafaat. Tapi memang syafaat ini diberikan orang-orang tertentu, gitu kan? Dan kalau kita melihat konteks ayat ini, ya, di antaranya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marah Labid itu, ayat ini sedang mengomentari orang-orang kafir Quraisy saat itu yang punya keyakinan bahwa berhala-berhala mereka itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka di hari kiamat nanti. Lalu dikeplekno ya, anggapan inilah ditepis oleh Quran, sopo berhala itu. Iya, memang ada permohonan yang diajukan untuk pemberian maaf, tapi ya bukan dari sembarang orang, bukan sembarang makhluk, hanya makhluk-makhluk tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu ketika bicara makhluk itu ada yang punya hak untuk memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sehingga Hadratus Syekh itu, Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dalam An-Nurul Mubin, kitab beliau, itu di akhir kitab ini membahas yang namanya syafaat tadi. Ya, lalu beliau mengatakan, mengambil dari kitab Asy-Syifa, karya Al-Qadhi Iyad, syafaat itu ada 5. Ada yang disebut dengan syafaat uzma, yaitu ketika kita dalam masa penantian hisab yang begitu mencemaskan dan menakutkan itu, lalu semua Nabi Rasul angkat tangan, tidak bisa memberi pertolongan, lalu Sayyiduna Muhammad lah yang bisa mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, ya, itu namanya syafaat al-uzma. Lalu ada syafaat lagi, yaitu syafaat yang diberikan kepada umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Lalu ada syafaat lagi, Rasulullah memberi syafaat kepada orang-orang yang harusnya masuk surga, harusnya masuk neraka, tapi disyafaati lalu tidak jadi masuk neraka. Ada lagi yang umatnya yang sudah di neraka, gitu ya, harusnya di neraka dan memang sudah di neraka, tapi dengan syafaatnya lalu kemudian orang-orang ini diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini diantaranya tidak hanya untuk Rasulullah Muhammad, para nabi-nabi yang lain juga diberi hak untuk syafaat ini. Makhluk-makhluk Allah yang lain juga bisa diberi hak dari syafaat jenis ini ya. Lalu ada lagi kata Hadratus Syekh dalam Al-Mubin itu syafaat yang berupa naik grade, naik level. Ketika berada di surga, harusnya surganya level VIP lah, kira-kira begitu.
lalu kan dapat syafaat sehingga naik menjadi VVIP ya gitu ya. Lalu kemudian di kitab itu Hadratus Syekh juga menuliskan hadis kepada siapa syafaat itu diberikan. Gitu ya. Di antaranya hadis itu mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati amma fi ma'na. Syafaatku itu aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Saya tolong jangan berhenti di sini ya. Nanti terus udah ngono, aku tak ngelakuin dosa gede ya ben oleh syafaat itu. Ya tidak begitu. Umat muslim mukmin yang melakukan dosa besar saja dapat syafaat. Apalagi yang tidak melakukan dosa besar gitu ya. Sehingga pokoknya beruntunglah kita ini jadi umatnya Rasulullah Muhammad itu. Dosa kaya apa gitu ya, asal mati bawa iman, dakhalul jannah. Oh ini hebat ya. Dan ini harus kita syukuri. Jadi wis ngene iki wis pikirane gak macam-macam. Wis pokoke dadi umat Rasulullah. Berharap mati nggawa iman, nggawa Islam wis selesai kabeh wis. Problematika kehidupan sing kaya apapun ya tetap kita tersenyum saja. Sing penting sing duwe iman, sing penting duwe Islam, wis alhamdulillah gitu ya. Tapi tentu ini bukan menjadi menghalang kita untuk lebih sukses, bukan. Lebih soleh, bukan. Kayak tadi kita punya rumus, semakin banyak kebermanfaatan kita untuk orang lain, itu menambah pundi-pundi pahala kita. Dan semakin banyak pahala kita itu juga akan meningkatkan nilai derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi umat yang unu-unu gitu ya. Nah, kita ingin lebih baik lagi. Kita ingin terus lebih baik. Tapi andaikan suatu saat kemudian ada umat muslim yang sedang di titik terjatuh dalam lubang kemaksiatan, tidak boleh pesimis. Kita ini masih punya syafaat. Kita ini masih punya rahmat. Sehingga kita itu tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmat itu, kita ini sangat diuntungkan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira begitu, Mas. Mas Sugi. Ya sih. Bagaimana dengan anak yang hafiz Al-Quran? Itu katanya bisa mensyafaati orang tuanya. Bagaimana Pak? Penjelasannya Pak? Oke, masuk yang tadi itu. Karena tidak hanya Rasulullah mawon yang punya hak syafaat ya. Tapi tadi itu ada memang syafaat-syafaat yang khusus diberikan Allah hanya kepada Rasulnya. Tapi ada syafaat-syafaat yang memang diberikan oleh Allah kepada manusia lain selain para nabi dan Rasulnya. Termasuk tadi itu, termasuk yang katakan Pak Prapto tadi itu. Orang-orang yang menghafalkan Quran menjadi ahlullah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi itu dengan jalur hafal Al-Quran itu ya. Sehingga insya Allah lah kita masuk surga itu optimis itu ya. Optimis. Dan tidak hanya itu, para ulama juga ya. Mudah-mudahan lah kita ini yo ngaji ya. Ya punya anak yang mondok gitu ya. Samping itu kita juga punya lah sedikit-sedikit hafalan Quran gitu ya. Sehingga kata Gus Bayu minimal malaikat itu sungkan lah katanya soal dewe. Karena tuh hati kita ini bono kulhu, bono Fatihah, bono opo gitu ya, masa wani. Kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Sehingga kita tetap optimis sekali dengan masa depan kita pasca kematian kita. Optimis sekali kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dunia akhirat. Kira-kira ngoten Pak Prapto. Satu lagi Pak Kiai. Kemarin ada teman kan, anak saya nggak tak suruh ngafal,
takutnya nanti lupa karena pernah ada dulu hafal Quran begitu di dunia luar ternyata hafalannya hilang gitu. Gimana itu Pak Kiai? Ya, lupa terhadap Al-Quran itu macam-macam ya. Ada yang memang daya hafalnya begitu. Hari ini hafal 1 jam lagi lupa gitu ya. Lupa-lupa yang bersifat manusiawi, bukan karena keteledoran gitu ya, bukan karena keteledoran. Tentu ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi problem diantaranya adalah lupa-lupa yang memang karena dilalaikan gitu ya. Lupa-lupa yang terlahir karena lalai terhadap apa yang dia hafal. Tapi ini kemudian menjadi salah satu pemaknaan terhadap hadis-hadis yang mengecam orang-orang yang lupa tadi. Tapi kemudian apakah semua lupa ini menjadi nilai negatif gitu ya? Terus apa standar yang dikatakan orang itu lupa lalu menyebabkan dia dihukum katakan? Ini ulama juga beda pendapat. Tapi yang jelas kemudian semangatnya bagi yang sudah hafal, ya silakan dijaga hafalannya semampunya gitu ya, semampunya. Tapi kemudian apakah terus takut lupa ini menjadi halangan bagi kita untuk memondokkan anak kita atau bahkan kita sendiri untuk menghafal? Ya tentu jangan suudzon begitu, jangan suudzon terhadap Allah Ta'ala lalu mentakdirkan kita akan lupa dan seterusnya, bukan. Tapi justru ini menjadi tantangan, motivasi bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penjaga dari Al-Quran itu, gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ya kita berusaha untuk menjadi bagian dari itu. Ya, kemudian terus kita daripada ngapalin terus nanti timbang lupa dosa itu ya enggak benar gitu ya. Pak suudzon Allah Ta'ala begitu ya. Suudzon nanti dilupakan, ini enggak bisa begitu. Jadi ya tetap aja kita menghafal, yang diberi keistimewaan bisa hafal bersyukurlah. Yang kita ini kemudian hafalnya cuma itu-itu saja, ya tetap bersyukur karena ada yang dihafal gitu. Dan kita tetap berusaha untuk menjaga apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada diri kita, diantaranya ayat-ayat Allah Ta'ala yang diberikan dan yang kita pelajari itu. Jadi ya enggak benar juga kalau kita terus gak usah ngapalno nanti daripada kamu lupa. Ya enggak benar juga. Tapi juga kemudian kalau sudah hafal terus silakan sakaremu lali karemu gak lali karemu itu ya enggak benar. Ya jelas kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang punya jobnya masing-masing, punya bagiannya masing-masing. Yang punya hafalan jagalah hafalannya semampunya. Ya, yang belum punya hafalan, ya kalau mampu menghafal ya silakan menambahi hafalannya. Bagi yang sudah cukup sekian saja, kemudian saya harus mengurusi yang lain, ya tetap disyukurilah ini bagian dari ibadah kita yang kita mampu menjalankan karena ngapal ya ibadah. Joko hafalan ya ibadah, nyambut gawe ya ibadah gitu ya. Ya ini semuanya adalah ibadah. Ya, saya kira begitu Pak Rob, sehingga ya kita tetap dorong anak-anak kita untuk melakukan pengkajian, penghafalan terhadap apa yang harus dia hafal, apa yang harus dihafal untuk kepentingan agamanya. Tapi kemudian ya kita dorong mereka juga untuk menjaga apa yang dia hafal. Tapi andaikan lupa ya segera kembali. Silakan dimurojaah lagi, silakan dimurojaah lagi. Karena yang bagian dari fitrah kemanusiaan kita memang lupa. Jadi lupa itu ya diantara bentuk lah kita ini memang manusia. Tapi lupa bukan berarti melalaikan. Yang problem itu lalai, yang problem itu lalai gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur lalai ya mumpung nyawa masih ada, mumpung matahari masih belum terbit dari barat, ya kita berusaha untuk mengingat-ingat kembali, melancarkan kembali dan seterusnya.
Kalau kita ngoten Pak Prapto. Wallahu a'lam. Siap Pak Kiai. Monggo yang lain silakan. Langsung Madinah berarti besok. Insya Allah 28 enggak tahu tapi berangkat dari Surabaya jam berapa. Yang jelas kata Pak Mas Ruhin dari Surabaya langsung Madinah insya Allah. Ya mudah-mudahan. Ya. Semoga Pak Yai sehat walafiat Pak Yai. Amin. Sana ya. Amin. Amin. Amedi dan teman-teman pun begitu. Mudah-mudahan lancar, sehat, sukses, berkah semua. Amin Pak Yai. Ya. Ini lagi sambil nyopir Pak Yai. Ya Pak Medi. Hati-hati di jalan. Malam Sabtu. Biasanya padat merayap. Lagi jalanan Pak, penuh orang pada mau kemana ya? Siap Pak Medi. Hati-hati di jalan Pak Medi. Matur suwun Pak Yai, matur suwun. Amin. Dengerin pengajian jadinya tenang bawa mobilnya Pak Yai. Siap. Di sini tanya sekali lagi. Mau. Apakah ketika kita bersolawat itu memang kita diizinkan untuk bersolawat ya? Misalnya kayak memang Nabi yang menginginkan kita bersolawat ya? Atau gimana ya? Karena mungkin kesempatan untuk bersolawat itu sangat mudah tapi jarang bisa dilakukan ya? Iya, yang jelas kita ini selaku pengikut Asy'ari ya, pengikut salah satu madhab teologi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetap meyakini bahwasanya af'alul ibad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita ini sekarang ngaji, ya memang garisnya dulu Allah Ta'ala memang menggariskan kita ngaji. Ya, jadi kita ini tidak pernah mengklaim apa yang kita lakukan karena kita sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau apakah dalam sholawat kita ini ada unsur, ada faktor dari Allah Ta'ala, ya jelas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun yang kita lakukan, bahkan diri kita ini ya ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita harus bersyukur. Kita ditakdir sholawat ya kita senang, kita syukur. Kita ditakdir sembahyang ya kita syukur gitu ya. Sehingga kemudian betapa kelihatan sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bisa sholawat ya dari Allah. Lalu wis ngunu ternyata sholawat kita ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya. Jadi kita ini tidak punya tenaga, tidak punya upaya untuk bisa melakukan ibadah A, B, dan C. Semuanya dari Allah. Tapi begitu kita lakukan, Allah Ta'ala tetap membalas apa yang kita lakukan. Ini kan luar biasa. Maka syukurilah atas ibadah apapun yang mampu kita lakukan. Gitu ya. Sehingga rasa keakuan itu tidak ada. Jadi pokoknya mukmin itu kemarin habisnya kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin, bersyukur ketika diberi kenikmatan, ya, bersabar ketika diberi cobaan. Dan tentu kenikmatan yang paling utama adalah ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan kepadanya.
Dan di antara ketaatan kepadanya adalah bersolawat kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian tentu bukan berarti ketika kita tidak sholawat lalu kita ini terus tidak melakukan ibadah sama sekali. Tentu tidak begitu juga ya. Seperti tadi saya katakan, ya kita bekerja ini ya bagian dari ibadah. Kita berbuat baik kepada anak, sayang istri ya bagian dari ibadah. Kita menyapa teman kita, melemparkan senyum, itu ya ibadah. Ya. Jadi pokoknya gak maksiat itu juga bagian dari ibadah. Dan tidak ada satupun ibadah kita yang itu terlepas dari Rasulullah SAW. Kita tahu kalau tersenyum itu ibadah ya dari Rasulullah. Kita tahu kalau sayang anak itu ibadah ya dari Rasulullah. Kita tahu kalau bekerja ya ibadah ya dari Rasulullah. Dan ini juga bagian dari kita ini apa tadi? Melakukan kebaikan yang diantara hasil kebaikan itu adalah mengucurnya pahala di samping bagi kita sang pelaku juga kepada orang-orang yang punya keterkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Dan di atas itu semua, ujung dari itu semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu gitu. Wallahu a'lam. Siap, matur nuwun. Sami. Nggih, dirasa cukup niki. Siap. Nggih, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Al-adhini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dariyakal hiyar wa tahib wa yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabi ahyar a'adad ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع مشايخنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pamit. Yo, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Waalaikumsalam ya. Pamit. Terima kasih Pak.